Hello, Assalamu alaikum. So today we have to start with the topic capital structure. So capital structure refers to the mix of the capital, okay, or is a mix of the debt and equity which a company uses to finance its long-term operations. So it is the combination of equity shares, preference shares, debentures, loans, etc. And debt capital is the company's long-term borrowings. So debt capital includes companies' uh, long-term borrowings such as debentures. And equity capital is the long-term fund provided by the shareholders or owners of the company. So about equity shares, you already discussed that it is the fund provided by the shareholders. The shareholders are the real owners of a company. So we have to study in detail about the capital structure. Capital structure ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ തന്നിരുന്നു. ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റലാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ. ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കടം വാങ്ങിച്ചതായിരിക്കാം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് CW Jeisenberg, capital structure refers to the kind of securities that make up capitalization. So capitalization, the securities included in capitalization is called a capital structure. Okay. So what are the difference between capital structure and financial structure? Just we can look. Capital structure is a proportion of different sources of long-term capital. It excludes short-term fund. Okay, so capital structure means it's a proportion of different sources of long-term capital. It excludes short-term funds. Long-terമിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫണ്ട് മാത്രമാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഷോർട്ട് ടേമിലേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസുകളൊന്നും ഇതിനകത്ത് പെടില്ല, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് പെടില്ല. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ വേ ഓഫ് കമ്പനീസ് അസെറ്റ്സ് ആർ ഫിനാൻസ്ഡ്. അതേസമയം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ കമ്പനി എങ്ങനെ, ഹൗ ദ കമ്പനീസ് അസെറ്റ്സ് ആർ ഫിനാൻസ്ഡ്. It includes both the long-term asset and short-term assets also. ഇപ്പം ഈവൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ഈവൻ ഹൗ വി പർച്ചേസ് ദി സ്റ്റോക്സ്. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ അസറ്റുകളും എങ്ങനെയാണ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ലോങ് ടേം അസറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഫേർണിച്ചർ, ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിക്ക് ലോങ് ടേം അസറ്റ് ഇസോ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഷോർട്ട് ടേം അസറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റോക്ക്, ഡെപ്റ്റേഴ്സ്, ക്യാഷ് ഓൾസോ എക്സെട്ര ഇസ് ഓൾസോ ദ. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനകത്ത് ലോങ് ടേമും ഷോർട്ട് ടേമും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ this represent all the long-term sources of capital and short-term sources of capital. So financial structure represent the whole long-term and short-term capital. In short, we can say financial structure shows the pattern of total financing. Thus, capital structure is only a part of financial structure. So, we can summarize that capital structure is only a part of financial structure. Capital structure എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ് ടേം ഫണ്ടിനെ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ? Okay, we should have a good capital structure. We should have proper debt in our capital. We should have proper equity in our capital. Otherwise, there are some certain complications. So, what's the importance of capital structure? First of all, capital structure affects the financial risk. If you are taking too many loans, what will happen? What will happen? It will increase the financial risk. Just like that, capital structure affect the financial risk. If we are investing too many our own cash, if we are investing too many in equity, what will happen? Our risk will be high. If you are investing in a huge amount in a business, it's also a risky. സോ അതായത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
നമ്മളവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻ എടുക്കണം. കൂടുതൽ കടം വാങ്ങിക്കാനും പറ്റില്ല, കൂടുതലായിട്ട് സ്വന്തം ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പം അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമം എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്കിനും കൂടെ ഒരു കാരണമാകും. Next, it affects the firm's cost of capital. If you are taking too many debts, we have to pay the interest. If you are collecting funds from through debentures, it is compulsory to pay interest to that debenture holders. Even if we have profit or loss, we have to pay the interest. So it affects firm's cost of capital. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ലോൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്, ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കടപ്പത്രം അല്ലെ, ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത സമയം വരത്തേക്ക് നമ്മൾ കടമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അതിനൊരു കമ്പനിയുടെ പേരിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അവർ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുവരെ അവർക്ക് പലിശയും കൊടുക്കണം അല്ലെ. ഈ പലിശ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. കമ്പനിയിൽ ലാഭം ഇല്ലെങ്കിലും നഷ്ടമാണെങ്കിലും ഒക്കെ പലിശ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നൽകേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം. Okay, how will it affect the value of the firm? If a firm is having huge debt and it is not paying the interest, or if it is having huge debt or it is not paying the interest correctly, it will affect the value of the firm. Thereby the market value of the shares will come down. അതായത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം കമ്പനീസിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അതിൻ്റെ ഇപ്പം നിഫ്റ്റിൻ്റെ ഷെയർസിന് ഇത്ര വില ഉയർന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കുറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ റിലയൻസിൻ്റെ ഷെയർസ് ഇത്ര രൂപയിലെത്തി നമുക്ക് കാണും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം കൂടുതൽ കടം വാങ്ങിച്ച ഒരു കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്, മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റുകളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ റീപേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അത് ബാധിക്കും. മാത്രമല്ല കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ താഴേക്ക് വരും. അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തന്നെ, ഹോൾ കമ്പനീൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ താഴേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഷെയർസ് വാങ്ങിച്ച ആളുകളൊക്കെ അത് തിരിച്ചു വിൽക്കും. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഷെയർ എടുത്ത ആളുകളൊക്കെ കമ്പനി നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് കാണുമ്പം ആ ഷെയർസ് എല്ലാം ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വിൽക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂവിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വാല്യൂവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിൻ്റെ വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. പ്രൈസ്, വാല്യൂ മീൻസ് പ്രൈസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പം പ്രൈസും വാല്യൂവും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ. പ്രൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് കൂടുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം പിന്നെ എന്താണ് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ റിലയൻസിൻ്റെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഇഫ് യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി റിലയൻസ് ഷെയർ ആൻഡ് ഇൻഫോസിസ് ഷെയർ, we can see that the high price will be high valued. So it will affect the capital structure, also affect the value of the firm. It represents the management attitude towards risk and return. Okay, capital structure എന്ന് പറയുന്നത് what is the management attitude towards risk and return എന്ന് കാണിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, മാനേജ്മെന്റ് റിസ്കിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ റിട്ടേൺ എങ്ങനെയാണെന്നെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു criteria ആണ് capital structure. So these are all why capital structure is important in a concern. So what about capital structure planning? Planning about capital structure is an essential for smooth running of a business. So before starting an enterprise, we have to plan about the capital structure. How much is to be invested as equity? How much is to be invested in preference shares? How much is to be invested in debentures? Like that, we have to make a proper planning. What is the process of determining or designing capital structure? That means how much is to be raised from equity and how much is to be raised through debt capital. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട്, ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് എത്രത്തോളം ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം, എത്രത്തോളം ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. Okay, so the important factors
which govern the capital structure planning includes the profitability, liquidity, flexibility, nature of industry, control, legal requirements, nature of the firm, market condition, etc. അല്ലേ? While deciding the capital structure, നമ്മൾ ഈ capital structure decide ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we have to go through the profitability. What about the profitability of the concern? എത്രത്തോളം ആയിരിക്കണം ലാഭം? What about the liquidity position? അത്രത്തോളം അതിന് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം. ദെൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈസി കൺവേർട്ടബിലിറ്റി അല്ലെ, അതിന് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി, വാട്ട് അബൌട്ട് ദി നേച്ചർ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ or otherwise it is a service sector. Okay, then next, what about the control, what about the overall control? Okay, what about the legal requirements? We have to go through that. What about the nature of the firm? Just like the nature of industry, we can also look the nature of the firm. Okay, for example, if you are planning an automobile, the whole automobile industry is known as the nature of that is discussed in nature of industry. Okay, then nature of the firm, if you are taking only the motorbikes, so it is the nature of the firm. Then what about the market condition? മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അറിയണം. ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ പ്ലാനിങ് പോസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ? നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? So there are certain internal factors and external factors also. So first of all, the internal factor includes size of the business. Okay, it's clear that in the case of small companies, raising long-term debt is quite difficult. Okay, so it is better to depend on share capital and retained earnings. Whereas the large company can delay on different sources. സോ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം അവർ സൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലെ വലിയൊരു ഘടകം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പം ചെറിയ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലും കടം വാങ്ങിക്കാതെ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ. അവർ സ്വന്തം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ റിറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു വർഷം ഒരു കമ്പനിക്ക് ലാഭം കിട്ടി, ആ ലാഭം മുഴുവനായിട്ട് അവർ വിഡ്രോ ചെയ്യാതെ ആ ലാഭം വീണ്ടും അതിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം കിട്ടി, 5 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ എടുത്ത് ചെലവാക്കാണ്ട് വീണ്ടും അത് ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ചെറിയ കമ്പനീസിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ. എന്നാൽ ലാർജ് കമ്പനിക്ക് വ്യത്യസ്ത സോഴ്സുകളെ അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അവർക്ക് ഇക്വിറ്റി വേണ്ടി വരും, പ്രിഫറൻസ് വേണ്ടി വരും, ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വേണ്ടി വരും. Okay, so next one is the nature of business. Manufacturing firms are more risky, so these firms prefer equity, capital and debt. On the other hand, trading firms can raise more fund through debt to capital. They have less risk compared to manufacturing. അല്ലെ, മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഡെപ്റ്റും ഒക്കെ അവർക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാം. ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലും ഡെപ്റ്റും ഒക്കെയാണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. രണ്ടും തന്നെയാണ് വരിക, പക്ഷേ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലായിരിക്കും അവർ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. കാരണം എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡെപ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് റീപേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇപ്പം ട്രേഡിംഗ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം അത്ര തന്നെ അവർക്ക് റിസ്ക് വരുന്നില്ല അല്ലേ. ഒരു ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ മീൻസ് അവരുടെ ഫർണിച്ചറൊക്കെ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോണൊക്കെ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് റീപേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ഇറ്റ് ഹാവ്സ് ടു പ്രിഫർ ബോത്ത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ഫേംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റേസ് മോർ ഫണ്ട് ത്രൂ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ. Then regularity and certainty. There is a debt capital should be issued only when the company expects a high and regular income. Okay, അപ്പം കമ്പനിക്ക് ഒരു റെഗുലർ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റെഗുലർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം,
ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. കാരണം ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റും അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ്, പീരീഡ് ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ്. So equity shares are the best choice of fund for required for permanent investment. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പീരിയഡും പർപ്പസിനും അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പെർമനന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് ഡെപ്റ്റ്സ് ആർ ഫോർ എ സർട്ടൻ പീരിയഡ്. ഡെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു സർട്ടൻ പീരിയഡ്, ഒരു പ്രത്യേക സമയം വരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 10 വർഷം 15 വർഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇക്വിറ്റി ആണെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത്, ഒരു കമ്പനിയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then trading on equity. The use of debentures, loans, preference share capital along with equity share capital is called trading of equity. So when a firm want to enjoy the benefit of trading on equity, they can raise fund through the equity as well as debt fund. അപ്പോൾ ഈ trading on equity concept എന്ന് പറയുന്നത്, and if you are using a debentures, loans, preference share capital along with equity share capital, it is known as trading on equity. ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്നത് എല്ലാം കഴിച്ചിപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സംഖ്യ ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട്, 20 lakh ഒക്കെ ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് 20 lakh ഒക്കെയാണ് ലാഭം കിട്ടുന്നത്. നമുക്കൊരു 2 lakh ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ 2 lakh ഷെയർസ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, 2 lakh ഷെയർസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 20 lakh നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ 2 lakh ഷെയർസിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഓക്കെ, 2 lakh ഷെയർസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്, അപ്പോൾ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നോക്കൂ, നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഡെപ്റ്റ്. ഡെപ്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും. ഡെപ്റ്റിന് നമ്മൾ ആകെ ചിലപ്പം 8% അല്ലെങ്കിൽ 6%, 5% ഒക്കെയാണ് പലിശ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട്, അവരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു എമൗണ്ടുമേ നമ്മളും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് 2 ലക്ഷം രൂപയും, 2 ലക്ഷമാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു 10 രൂപയുടെ ഷെയർ ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 20 lakh ആണ്. പക്ഷെ അതേസമയം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ്, 20 lakh ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 20 lakh റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടി. ഓക്കെ, 20 lakh ഒരു വർഷമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. 20 lakh ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 20 lakh റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടി. പക്ഷേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിനാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. നേരെ മറിച്ച് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, നമ്മൾ 20 lakhന്റെ ലോൺ എടുത്തിട്ട് വിചാരിക്കാം അല്ലേ, അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇത്രയും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, നമുക്ക് ഇവിടെ 20 lakh കിട്ടിയ സമയത്ത് അവർക്ക് അതിൻ്റെക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ്, ഇപ്പം 20 lakh ആണ് നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. 20 lakhന്റെ ഒരു ഡിബെഞ്ചർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത്, 20 lakhന്റെ 2-3 മീൻസ് വ്യത്യസ്ത എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 20 lakh rupees ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആകെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് 5% പലിശയാണ്. അപ്പൊ എത്രയായി, 5% പലിശ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. എത്രയായി, നമുക്കവിടെ ആകെ 1 ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് അതുമേ ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, ഒരു കൊല്ലം. അതേ സമയം നമുക്കിവിടെ എല്ലാ ചെലവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു 20 lakh എന്ത് പ്രോഫിറ്റ്. ഈ 20 lakh പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ 2 lakh ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും എത്രയാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്, 100% റിട്ടേൺ. ഇതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല, എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പം അതിന് 5-6% പലിശ കൊടുത്താൽ മതി. യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ഓൺലി 5 or 6% ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ. സോ ബട്ട് ദ ടോട്ടൽ ഏർണിംഗ് മേ ബി മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. The total earning of the company may be 10% or 12%, etc. 10% ഇപ്പൊ കമ്പനിയിൽ ആകെയുള്ള വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റിട്ടേൺ, നമ്മൾ റിട്ടേൺ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ, ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പഠിച്ചാണ്. അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് ആകെയുള്ള റിട്ടേൺ 10%, 12% ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിന് ആകെ കൊടുക്കുന്നത് 5%, 6% ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കിയൊക്കെ ലാഭം ആർക്കാ കിട്ടുന്നത്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ്.
അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. So when a firm want to enjoy the benefit of trading on equity, they can raise fund through equity as well as debt fund. Okay, ആവുന്നു ക്ലിയർ ആവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. Okay, so the next desire to retain control. It's a management desire to retain the control over the company. It may raise additional capital through debt capital. അതായത് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ആളുകൾ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, വേറെ ആരും കൺട്രോൾ ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ the ownership should be vested in with the same person. It is better to raise capital through debt capital. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് വേണേനും പൈസ വേണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് വേണ്ടി വരും അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്താണ്, അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ വേണം, ഓണർഷിപ്പും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Okay, so next term asset structure. Next is asset structure. If the company has more fixed asset than current asset, it will use more debentures and preference shares and less equity shares. Okay, current assetനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിന് വേണ്ടത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും ഒക്കെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടുകൾ അല്ലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും യൂസ് ചെയ്യുക, എന്നാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. So next is the external factors, that is a condition in the capital market. If the rate of interest on debentures, rate of dividend on preference shares should be kept in mind while determining the capital structure. എത്രയാണ് പലിശ നിരക്ക്, എത്രയാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് മറ്റുള്ള കമ്പനീസ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. The next attitude of investors, that is attitude of investors are also affect the determination of capital structure of the company. അല്ലെ, എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അവരതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം. Okay, the next one is the cost of financing. Generally, the cost of financing by debenture is cheaper than the financing by issue of equity shares. നമ്മൾ അതിന്റെ കോസ്റ്റ്, ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ എത്ര വരും എന്നുള്ളത് നോക്കണം. അതായത് ഇപ്പം ലോണൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പൊ അതും കൂടെ നോക്കണം. ദെൻ ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റ്. Okay, it should also take care of the norms set up by financial institutions, SEBI, stock exchange, etc. Okay, SEBIയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ SEBI means സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ബോർഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെ. അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒക്കെ ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കണം. The next one is the taxation policy. We should high tax discourages the issue of equity shares and encourages the issue of debentures. നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്സിൽ നിന്നൊക്കെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് കുറച്ച് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടാക്സ് ഒന്നും കുറച്ച് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ടാക്സേഷൻ പോളിസി ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ. വി ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ പോളിസീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കൺട്രി ഓൾസോ. Then what about the attitude of management is the last external factor. That is some management prefer debt capital, some management prefer equity share capital. Okay, some management prefer both in the same ratio. So this also to be considered while taking the decision. Okay, so the next class we can discuss about balance. If you have any doubts, we can clear it on next class. So kindly watch this video 2 times. Okay, then only you will get that concept. Anyway, thank you.